Good morning, students. So today our topic is in our yesterday topic we have been completed submerged arc welding. So today topic is laser beam welding. So let us go to our topic. So what is first of all we have to know what is the laser beam. What is the laser beam? Just wait a minute. Right. Oh, shoot. So right. So what is the laser beam? Here the word laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. So what is meant by laser beam? The word laser stands for, laser means light, L stands for light, A stands for amplification, and S stands for stimulated, E for emission, and R for radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. So this is the laser total abbreviation. So here we are calling it as LBW. We are calling it as LBW. So laser beam welding. So here, what is going on here? So you already we have been shared the definition, the abbreviation of the laser beam welding. Laser, light amplification by stimulated emission of radiation. So this is a powerful and narrow. Narrow means very thin, ante very depth kuda ee laser beam anedi easy ga. Ante you just vision in our laser treatments for our which we have been taken with for our eye treatments. కళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి కొంతమందికి కళ్ళు కొంచెం దే విల్ గెటింగ్ సర్టైన్ లో పవర్. సో ఏంటంటే ఆ కంటికి లేజర్ బీమ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తారమ్మా, లేజర్ ఐ ట్రీట్మెంట్ అంటారు. సో వితౌట్ ఎనీ ఆపరేషన్, వితౌట్ ఎనీ సర్జరీ, ద లేజర్ beams may be transferred to the eyes. Therefore, with that power only, we need not to put any glasses, eye glasses పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తారు. సో దాని నుంచి మనం వాట్ వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దేర్, ఏ లేజర్ బీమ్ ఈజ్ ఏ పవర్ఫుల్, వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ narrow means eye means మన ఐస్ చూడండి ఎంత, it's a very classy thing. So with that also we can produce a powerful beams. Therefore it will passes through the eyes and also whatever anything the surfaces we are taking here. So very narrow and monochromatic. So no need to touch whatever else here. No need to touch. Only the beam will be transferred throughout the surface what we are taking here, and directional beam of electromagnetic radiation. So this is the main principle. So this is the main principle of the laser beam welding. So these beams are within the visible spectrum of light. It is often working, it is mainly laser welding. Coming to the laser welding, we are having laser beam. On screen we are sharing laser beam. What do you mean by laser beam? It is light amplification by stimulated emission of radiation. So this is the correct abbreviation for the laser. Therefore it is a powerful, narrow and monochromatic and directional beam of electromagnetic radiation. So right, therefore often these beams are within the visible. సో స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ లైట్ అంటే మనకి ఏదైనా ఒక లైట్ తీసుకుంటే మనకి అది కంటికి కనిపిస్తూ ఉంటాయి, వేర్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ అవుట్ అన్నట్టు. సో నెక్స్ట్, ఏ లేజర్ డివైస్ ఎగ్జైట్స్ ద ఆటమ్స్ ఇన్ ఏ లూజింగ్ మీడియం. These electrons of these atoms move to a higher orbit, then release photons, creating a laser beam. So what is going on here? The electrons with a higher orbit moves to the, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తున్నాను లేజర్ డివైస్ అనేది.
ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని కూడాను రిలీజ్ చేస్తే అది ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్స్ ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడైతే లూజన్ ఆ డివైస్ ఎప్పుడైతే లూజన్ చేసిందో ఇమీడియట్లీ విల్ క్రియేట్ ఏ లేజర్ బీమ్. సో కమింగ్ టు ద ప్రాపర్టీస్, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రాపర్టీస్? అసలు మనము లేజర్ అంటే ఏంటో చెప్పాము, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పుకున్నాము, అండ్ నెక్స్ట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అలా జనరేట్ అవుతుంది, ఆ బీమ్ అనేది ఎలా జనరేట్ అవుతుందో చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద ప్రాపర్టీస్, అసలు లేజర్ బీమ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, ఎందుకు మనము ఇంత నేచర్లో మనం ఇంత దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు పెరిగిపోయింది అన్న దానికి అసలు వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రాపర్టీస్? ప్రాపర్టీస్ తెలిస్తే వీ కెన్ యూజ్ వేర్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్, అంతే కదా. దానికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్, కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం, అవన్నీ వాటిని బట్టి మనం లేజర్ బీమ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. Therefore, a laser beam is highly intense in nature, right? A laser beam is highly intense in nature, and a laser beam is having strictly monochromatic, right? It is already discussed in our principle. And laser beam is highly powerful and capable of propagating over long distance. లాంగ్ డిస్టెన్స్ అంటాం కన్నా కూడా నమ్మ మీరు ఇంకా చెప్పాల్సిందంటే ఓకే లాంగ్ అండ్ నేరో డిస్టెన్స్. నేరో అంటే చాలా థిన్, అంటే చాలా చిన్న చిన్న నీడిల్ హోల్స్ లో కూడా మన బీమ్స్, అంటే జస్ట్ లైక్ ఏ లైట్ అన్నట్టు అమ్మ. మీరు ఒక లైట్ అనేది కనుక వేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ పాస్ త్రూ అవుట్ ద నేరో సెక్షన్స్. అండ్ ఆల్సో ఏదైతే పవర్ఫుల్ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏమవుతాయి అంటే లాంగర్ డిస్టెన్స్ కూడా వెళ్తాయి. So and are not easily absorbed by water, so it's one of the advantage. Next one is laser beam is also said to be highly directional. So it is a highly directional means it can pass throughout the narrow values also. So this beam is coherent with the wave train in phase with each other. So wave train formation lo meeku em avutundante the laser may be adherence, coherence మీకు చెప్పాను నేను. అడ్హెసివ్నెస్, కోహెసివ్నెస్. అడ్హెసివ్నెస్ అంటే అతుక్కుపోవడం, కోహెసివ్నెస్ అంటే విడిపోవడం, రిపెల్లెంట్. సో ద బీమ్ ఈజ్ కోహెరెంట్ అంటే వెడుతుంది. ఎలా వెళ్తుంది? విత్ ద వేవ్ ట్రైన్. ట్రైన్ మీకు వేవ్ ఎలాగా అంటే ఇదిగోండి ఇలా వెళ్తుంది, వేవ్ ఫామ్ లో వెళ్తుందంట. ఇన్ ఫేజ్ విత్ ఈచ్ అదర్, ఎక్కడ కూడా ఒకటే లైన్ లో వెళ్ళదు. ఒక మనకి సిరీస్ అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఎలా అయితే పాస్ అవుతుందో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ లేజర్ బీమ్ ఆల్సో సెడ్ టు బి హైలీ డైరెక్షనల్ and it is having a wave train in phase with each other. So coming to the types of lasers, we are having ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కి we are having laser beam ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి గ్యాస్, లిక్విడ్ అండ్ సాలిడ్. రైట్. సో టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ వచ్చేపాటికి గ్యాస్ లేజర్స్ ఎగ్జైట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ గ్యాసెస్ సచ్ యాజ్, మీకు ఇక్కడ గ్యాసెస్ ఏమి యూజ్ చేస్తామో క్లియర్ గా చెప్తున్నానమ్మా, జస్ట్ వెయిట్ ఎ మినిట్. ఓకే. So coming to here, types of gases we are having all of you come within the time, otherwise due to network problems or whatever else it will coming back, and our time is also wasting to some extent as our classes may be disturbing in this direction. So all of you just attend within the time, right? So gas lasers excite the electrons in gases such as helium, neon, cadmium, carbon dioxide and nitrogen. So these are all the different types of gases which we have been used as a media in your laser beam, right? So coming to the liquid laser,
సో మీరు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నా what are the gases we are using? Helium, neon, cadmium, carbon dioxide and nitrogen. Carbon dioxide and nitrogen. So these are the gases we are using in our laser beam belt. So coming to this, liquid lasers include the dye laser, which uses organic dye molecules in liquid form to produce a wavelength of radiation that can be tuned. So liquid lasers వచ్చేపాటికి it includes a dye laser. Dyes నానా మీరు డైరెక్ట్ గా డైస్ యూజ్ చేసేస్తారు దీనిలో. సో దేర్ మే బి ఇంక్లూడ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడాను వేవ్ లెంగ్త్ కి ట్యూన్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఏమవుతుందంటే లేజర్ బీమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో కమింగ్ టు ద సాలిడ్ లేజర్, ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ రూబీ లేజర్. రూబీస్ తెలుసు కదా మీకు, విచ్ ఈస్ ఎ ప్రీసియస్ స్టోన్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ రెడ్ లైట్. మీకు రూబీస్ తెలుసు కదా నాన్న, ఎమరాల్డ్స్, రూబీస్ మీకు ఎలాగంటే పచ్చలు, కెంపులు. సో అవి ఇట్స్ ఎ ప్రీసియస్ స్టోన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ సాలిడ్ lasers which we have been used in our laser beam technique. Okay, gaseous lasers వచ్చేపాటికి helium, neon, cadmium, carbon dioxide and nitrogen. These are the gases we are using to attain a beam, laser beam. And in the liquid thing we are having a dye laser, which itself it is having certain molecules. It will create a liquid form to produce a wavelength of radiation. And coming to the solid lasers, we are having a ruby laser, which is a very precious stone to produce a beam of red light. So these are the different types of lasers we are using. Amma mimmalni laser beam welding deenne manamu emantamu ante LBW అని చెప్పుకుంటా ఉన్నాను, laser beam technique. So laser beam technique must be required for every engineer. సో ఏమేమి మనము యూజ్ చేస్తాము అన్నదానికి గ్యాస్, లిక్విడ్, సాలిడ్స్. సో గ్యాస్ అయితే గనక బీమ్ జనరేట్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద గ్యాసెస్ వీఆర్ యూజింగ్. అలాగే లిక్విడ్ లేజర్స్ అయితే గనక వాట్ ఈస్ ద లేజర్ వీఆర్ యూజింగ్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద సాలిడ్ ruby stones we are using. So coming to this, so this is the laser beam welding technique. So in general cases, heat is required to fuse the metal for any types of welding. So ఇది జనరల్ థింగ్ నాన్న, హీట్ అనేది దేనికైనా కావాల్సిందే. హీట్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ మస్ట్ థింగ్. Heat is required to fuse the metals for any types of welding. So right, so here ఏమి జరుగుతుంది అంటే లేజర్ వెల్డింగ్ ఫోకసింగ్ ద కోహెరెంట్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ బీమ్ అనాలమ్మ. ఎప్పుడు కూడా ఎలాగంటే మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ బీమ్ అంటే మీకు ఎలాగంటే మీకు ఒక వేవ్ ఫామ్ ఇందాక చెప్పాను కదా, నాట్ ఇన్ ఏ సింగిల్ లైన్ డైరెక్షన్, నాట్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ డైరెక్షన్. ఇట్ విల్ బి యాక్ట్స్ లైక్ యాజ్ అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. దట్ మీన్స్ ఏసీ కరెంట్ ఎలా అయితే వేవ్ ఫామ్ లో ఎలా అయితే మూవ్ అవుతూ ఉంటుందో, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ద లేజర్ బీమ్ వెల్డింగ్ will focus the coherent monochromatic light beam by the laser source onto the metal parts అన్నాను, onto the metal surfaces అనలా. సర్ఫేసెస్ ఒక్కటే అయితే పైన అవుటర్ లేయర్ వరకునే చెప్పుకునేదాన్ని సర్ఫేస్ అంటాము. ద పార్ట్స్ లోపలికంటా కూడా ఈ రేస్ అనేవి ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్, ఇంకా చెప్పాలంటే ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి నా లోపలికంటా కూడా. ఫ్యూజన్ అంటే లోపలికంటా కరిగిపోవడాన్ని ఫ్యూజన్ అంటాం. which are welded by surface heating and thermal conduction through the metal. So coming to this, we are having generally మనం రాయటానికి రేపు మీరు రేపు దీనిలో మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయడానికి వచ్చేప్పటికి there are two types of lasers in use. One is solid state laser. Solid state lasers కి ఏం యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను నేను, రూబీ స్టోన్స్. సో రూబీ స్టోన్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ గ్యాస్ లేజర్. సో గ్యాస్ వచ్చేపాటికి మీకు చెప్పాను కదా, నియాన్, ఆర్గాన్. సో ఇదిగోండి ఇక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్
So argon is an inert gas. So neon, helium, cadmium. So argon అనేది inert gas ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను మీకు నేను, యాజ్ కంపేర్డ్ టు హీలియం ఇట్స్ ఏ లో కాస్ట్. సో అది మనం గ్యాస్ వెల్డింగ్ లో యూజ్ చేస్తాము. బట్ గ్యాస్ లేజర్స్ వచ్చేపాటికి హీలియం, నియాన్, కాడ్మియం అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్. సో therefore here we shall deal with solid lasers. జనరల్ గా మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే సాలిడ్ లేజర్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారమ్మా, ఎక్కువగా సాలిడ్ లేజర్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో రైట్, సో the laser, the solid laser crystal which is a ruby stone, very which is a ruby stone which is very precious. So coming to this, in laser beam welding process, the heat is obtained by the application of application of a concentrated coherent light beam which strikes upon the weld metal and melt the metal. స్ట్రైక్ చేసి ఎక్కడైతే మీకు వెల్డింగ్ అనేది చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ ఆ మెటల్ మీద ఇదేమవుతుంది, స్ట్రైకింగ్ జరిగి అండ్ మెల్ట్స్ ద మెటల్. ఆ ఫోకస్ కే మీకు మెటల్ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి మెల్టెడ్ టుగెదర్. such this weld joint is obtained. Therefore this welding process is called laser welding. అందులో మీరు ఏమి మోనోక్రోమాటిక్ టచ్ అనేది ఏమి ఉండదు, ఏమి మాన్యువల్ గా మీరు ఏమి దాన్ని ఏమి టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ వీఆర్ పాసింగ్ ద లేజర్ బీమ్. Therefore we will get the welding or cutting wherever else we require. So the main principle, so coming to the main principle of laser beam welding, a laser beam is produced inside of the ruby crystal. So ruby crystal అనేది precious stone, it's a solid laser we are using here. So it is made up of the ruby crystal is made up of aluminum oxide and Al2O3, aluminum oxide and with chromium dispersed throughout it. సో రూబీ క్రిస్టల్ అనేది కూడా మనకి మొత్తం అంతా కూడా దేంతో ఫిల్అప్ అయి ఉంటుంది, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అండ్ క్రోమియం. సో విచ్ ఈజ్ ఫార్మింగ్ అబౌట్ 1/2000 ఆఫ్ క్రిస్టల్. సో అంత చిన్న క్రిస్టల్ ని, సో దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్, అంటే మనకి న్యాచురల్ గా దొరికే రూబీ కన్నా కూడాను మనం ఇలా ఏవైతే మిక్సప్ చేసి కొన్ని కంటెంట్స్ ని దాన్ని ఎల్లాయ్ కింద చేంజ్ చేసి అది మన క్రిస్టల్ కింద యూజ్ చేసుకుంటుంది హియర్. సో అంటే 1/2000 అంటే చాలా మైన్యూట్, చాలా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది నాన్న. సో సిల్వర్ కోటెడ్ మిర్రర్స్ ఆర్ ఫిట్టెడ్ దాన్ న్యాచురల్ రూబీ. సిల్వర్ కోటెడ్స్ ఆర్ ఫిట్టెడ్ internally in both of the crystal. So this one side of mirror has a tiny hole, a beam is coming out throughout this hole. So a flash tube is placed around the ruby crystal which is filled with xenon inert gas. The flash is specially designed such as which is made flash rate about 1000 flashes per second. సో ఇది మనకి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళు కానీ జస్ట్ ఐ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర అయినా సరే అడిగితే చెప్తారు. బికాజ్ ఎందుకు ఇలాగా అంటే లేజర్ బీమ్ వెల్డింగ్ అనేది మనం డైరెక్ట్ గా చూడలేం కాబట్టి. సో నేను మీకు డయాగ్రామ్ షేర్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ యువర్ లేజర్ బీమ్ వెల్డింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సెకండ్ కి కొన్ని 1000 ఆఫ్ ఫ్లాషెస్, అంటే మనం ఫోటో తీసినప్పుడు ఫ్లాష్ పడుతుంది కదా, అలాగే కంటిన్యూటీ అది మనకు తెలీదు. ఒక సెకండ్ కి అన్ని 1000 ఆఫ్ ఫ్లాషెస్ పడుతున్నాయి అంటే వి కాంట్ ఇమాజిన్. సో అంత ఫాస్ట్ గా మీకు ఏమవుతుంది అంటే ద ఫ్లాష్ రేట్ మే బి ఇంక్రీజ్డ్. సో అంటే ఆ రూబీ క్రిస్టల్ వలన మనకు అంత స్పీడ్ గా మనకి బీమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఏమవుతుందంటే హియర్ సిల్వర్ కోటెడ్ మిర్రర్స్ ఆర్ ఫిట్టెడ్ ఇంటర్నల్లీ ఇన్ బోత్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్రిస్టల్. సో బోత్ సైడ్స్ వీఆర్ ఫిట్టింగ్ the silver coated mirrors. Therefore one side of the mirror has a tiny hole, a smallest hole. So hole lo nunchi emutundi, the beam is come out through this hole. Therefore our beam may be passed wherever we required with a flash rate of 1000 flashes per second. With a flash rate of 1000 flashes per second. So here you can observe the schematic diagram of LBW. So this is the supply. So this is the
supply. So this is the positive terminal and this is the negative terminal and this is the capacitor. Here you are seeing this and this is the laser beam. So చూసారు కదా మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఒక మిర్రర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎలాగా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, ఆ మిర్రర్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయిన ఆ రేస్ అన్ని కూడా ఇదిగోండి లేజర్ బీమ్ కింద చేంజ్ అయ్యి దిస్ ఈస్ ద ఫోకసింగ్ లెన్స్. ఆ లెన్స్ కి ఏమవుతుందంటే మీకు సిల్వర్ ప్లేట్స్ పెడతామని చెప్పాను కదా నేను. ఇట్ ఈస్ having a very small hole. So with this small hole the rays may be passed and the beam may be concentrated on this one. Therefore our focusing వర్క్ అంటే ఆ ఫోకస్ అనేది ఎక్కడైతే పర్టికులర్ ఒక సింగిల్ పాయింట్ మీద ఎక్కడైతే ఫోకస్ అవుతుందో దేర్ ఫోర్ ద వెల్డింగ్ అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది మెటల్ అంతా కూడా మెల్ట్ అయ్యి ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద వెల్డింగ్. నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీ ప్రెషర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఎల్స్. ఏమీ కూడా అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు ఆ ఫోకస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తే we will get the total welding, we will get the total energy, we will get the total heat. So therefore our welding has been completed with our workpiece. ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. Here it is an cooling system. The cooling system will provided at the outer line of the మిర్రర్. ఆ మిర్రర్స్ ఏవైతే సిల్వర్ మిర్రర్స్ ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తామన్నానో ఆ మిర్రర్ చుట్టూతో కూడా అంటే టెంపరేచర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా దానికి గెయిన్ అయిపోతే దేర్ మస్ట్ బి ఛాన్స్ టు బ్రిటిల్ ఇట్. సో అలాగ జరగకుండా ఉండాలంటే ఏ వాటర్ కూలెంట్ సిస్టమ్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో ఆ కూలెంట్ వాటర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే లిక్విడ్ కూలెంట్ అనేది ఏదైతే మనకి ఈ లేజర్ ఈ మిర్రర్ చుట్టూతా పాస్ ఆన్ అవుతా ఉందో దేర్ ఫోర్ ద హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దిస్ flame, sorry, the heat produced by this beam may be reduced by this cooling system. So మీకు ఇక్కడ రూబీ క్రిస్టల్, హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఏ రూబీ క్రిస్టల్. ఇదంతా కూడా రూబీ క్రిస్టల్ అనుకున్నాం. ఇదంతా కూడా రూబీ క్రిస్టల్ మీద సారీ So coming to this, ఇక్కడ చూడండమ్మా. సో one terminal is connected to, so green will give the positive terminal and the red thing is negative terminal. So both are giving with a capacitor. So therefore the beam, the energy whatever else it has been generated, the generated energy may be transferred అంటే జస్ట్ ఆ టెర్మినల్స్ కి ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అయిందో the energy may be transferred to the directly on the ruby crystal. అంటే మీకు చెప్పాను కదా 1/2000 మనకి న్యాచురల్ గా దొరికే దానిలో 1/2000 వాల్యూ ఉన్నటువంటి రూబీని మనం తీసుకుంటే దానిలో మనం ఏమేమి యాడ్ చేస్తామని చెప్పాను నేను. అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ Al2O3 క్రిస్టల్ విత్ క్రోమియం అయాన్స్. రూబీ అనేది డైరెక్ట్ గా తీసుకోము. దానిలో ఎలా ఉంటుంది అంటే దానిలో సబ్ డివిజన్ చేసుకుంటా వెళ్తే ఆ రూబీని డివైడ్ చేసుకుంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ Al2O3 విత్ క్రోమియం అయాన్స్. ఇవన్నీ కలిపితే మనం ఇక్కడ రూబీ క్రిస్టల్ అని చెప్పుకున్నాము. సో ఆ రూబీ క్రిస్టల్ ఇది మిర్రర్ కాదు నాన్న. సో ఇది రూబీ క్రిస్టల్ మీద ఎప్పుడైతే మీకు ఎనర్జీ పడిందో ఇట్ మే బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు దిస్. ఇక్కడ చూడండి బోత్ సిల్వర్ ప్లేట్స్ అనేవి అంటే ఆ ఎనర్జీని ఎటు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా ఇక్కడ చూడండి దోస్ ఆర్ అవి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఫోకస్ చేస్తున్నాయి. మనకి ఏదైతే ఎనర్జీ జనరేట్ అయిందో బీమ్ ఏదైతే జనరేట్ అయిందో అది ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఫోకస్ చేస్తున్నాయి. ఫోకస్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ చూడండి ఇవ్వండి ఫోకస్ చేస్తూ అలాగా ఒక నారో హోల్లో నుంచి వెరీ స్మాల్ థిన్ హోల్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా, దాని నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఆ బీమ్ మొత్తాన్ని అంటే వర్క్ పీస్ మనకి ఏదైతే వర్క్ పీసెస్ ని రెండు జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఇగో చూడండి 2 వర్క్ పీసెస్ హియర్, ఈ రెండు కూడా జాయిన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ రెండింటిని దగ్గరగా జస్ట్ ఇలా పెడతారు నన్ను, జస్ట్ ఇలాగ ప్లేస్ చేస్తే therefore the beam will be passed. అంటే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర బీమ్ అనేది మీకు జనరేట్ చేసామనుకోండి, కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా దేర్ మస్ట్ బి ఏ ఫ్యూజన్ మే బి అక్కర్డ్. ఫ్యూజన్ అనేది ఎప్పుడైతే జరిగిందో ద వెల్డింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ బీన్
occurred. Therefore, ఏం జరుగుతుంది అంటే one more time I will repeat it. The laser crystal, that means the ruby. Ruby means which is having a value of 1/2000, which is the natural crystal compared. In depth, what is the ruby? Ruby అనే దాని గురించి మళ్ళీ చెప్పుకోవాలంటే Al2O3 crystal with an chromium ions. So therefore, in the form of a ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే which is available in the cylinder. ఒక సిలిండర్ లో మనం పెట్టుకున్నాము. Therefore, the ends being flat. ఇక్కడ చూసారమ్మా ends ఎలా ఉన్నాయి? I will clear all these things. చూడండి ఇదంతా కూడా ఒక సిలిండర్, అది కూడా కూలెంట్ సిస్టమ్ అనేది చుట్టూతా కూడా ఇలా కూలింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటే ends అనేవి ఎలా ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఫ్లాట్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి అండ్ parallel to a high degree of accuracy and silvered to give mirror. మీకు ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడానికి ఈజీగా మిర్రర్ ఎఫెక్ట్, మీరు ఎలా అయితే చూడండి ఏదైనా ఒక లైట్ వేసామనుకోండి ఒక మిర్రర్ మీద ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుంది? ఇమీడియట్ గా బ్యాక్ వస్తూ ఉంటుంది. సో అలాగే రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ మీద ఏదైతే గ్లాస్ దాని మీద సప్లై అనేది పడింది ఇమీడియట్లీ అది ఏమవుతుంది? రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్ని చోట్లకి, అంటే చుట్టూతా కూడా ఇలాగ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎటువైపుకి వెళ్ళాలనేది మనం ఒక చిన్న నారో హోల్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసాము. సో నారో హోల్ ప్రొవైడ్ చేసేపటికి ఏమవుతుంది? ద బీమ్ విచ్ వీ హ్యావ్ బీన్ జనరేటెడ్ may be passed within a narrow situation and may be ఎక్కడికి వెళ్తాయి అంటే కూడాను it may be reflecting on the surfaces. There is a small aperture on the axis of the crystal through the mirror at the output end. సో ఇది మనకి ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నాం. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, ద క్రిస్టల్ ఈజ్ పంప్డ్ విత్ హై ఇంటెన్సిటీ వైట్ లైట్. ద క్రిస్టల్ ఈజ్ pumped with a high intensity white light. White ga a light anedi we can't see with your eyes. It's a whitish in color from a xenon or krypton lamp. Meeku lamps dorukutunnayi chudandi amma, బయట మీకు లేజర్ ల్యాంప్స్ దొరుకుతా ఉన్నాయి. సో ఆ ల్యాంప్స్ వైపుకి మీరు చూడలేరు. సో మీకు ఇక్కడ ఆ ల్యాంప్స్ వైపుకి మనం చూస్తే ఏమవుతుందంటే కళ్ళు బాగా నొప్పులు, అంటే ఇట్ మే బి ఎఫెక్టెడ్ అవర్ ఐస్. సో డైరెక్ట్ గా మనం చూడకూడదు. సో ఖచ్చితంగా లెన్స్ యూజ్ చేసి చూడాలి. సో అలాంటి వైటిష్ లైట్ అనేది వి విల్ గెట్ విత్ దిస్. దేర్ఫోర్ అది ఆ లైట్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నామంటే xenon lights and krypton lamps where the chromium ions in the crystal get excited. అంటే ఆ chromium ions ఆ క్రిస్టల్ లో మీకు ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పాను నేను? అల్యూమినియం Al2O3 ప్లస్ ఏమని చెప్పాను? క్రోమియం అయాన్స్. ఈ రెండు కలిపితేనే కదా రూబీ క్రిస్టల్ అని చెప్పాను మీకు నేను. ఆ రూబీ క్రిస్టల్ లో క్రోమియం అయాన్స్, ఇందులో క్రోమియం అయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎగ్జైట్ అయ్యి లైట్ కింద వైటిష్ లైట్ కింద చేంజ్ అవుతుంది. సో ఎగ్జైటెడ్ అయాన్స్ ప్రాసెస్ మోర్ ఎనర్జీ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఎ రెడ్ ఫ్లోరసెంట్ లైట్ ఆల్సో. కొన్ని ఏమవుతాయి అంటే మీకు రెడ్ గా కూడా ఈ లైట్ అనేది రెడ్డిష్ ఇన్ కలర్ లో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. సో దిస్ లైట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ అండ్ ఫార్వర్డ్, ముందుకి వెనక్కి రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద క్రిస్టల్ బిట్వీన్ ద టూ ఎండ్స్ మిర్రర్స్. మీకు ఇక్కడ చూసారా ఈ ఎండ్స్ రెండు కూడా మిర్రర్స్ ఉన్నాయి, చూసుకోండి. ఇది ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్. సో ఇదంతా కూడా సిలిండర్. సో మీకు ఇక్కడ ఈ లోపల జనరేట్ అయిన దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ నుంచి మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందన్న ముందుకి వెనక్కి ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ కి అలాగ మూవ్ అవుతూ in between the two ends and emits their light in the form of red light. First white కింద స్టార్ట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా దేని కింద చేంజ్ అవుతుంది? ఇట్ మే బి చేంజెస్ ఇట్స్ దేర్ ఎమిషన్ కి వచ్చేపాటికి రెడ్ లైట్ కింద చేంజ్ అయిపోతుంది. ఎమిషన్ అంటే బయటికి వచ్చేది, లోపల జనరేట్ అయ్యేటప్పుడు వైట్ గా ఉంటుంది. ఇదంతా ప్లేస్ అంతా కూడా వైట్ గా ఉంటుంది. వి కాంట్ సీ దిస్ బీమ్. ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యేటప్పుడు వి కాంట్ సీ ద బీమ్. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ ఎమిషన్ కి వచ్చేపాటికి ద కలర్ ఆఫ్ దట్ ఫ్లోరసెంట్ లైట్ మే బి చేంజ్ ఇంటూ ఏ రెడ్డిష్ ఇన్ కలర్, రైట్? సో గుర్తుపెట్టుకున్నాను ఇది అందరూ కూడా. there is a cumulative effect of the increasing red light exciting more and more chromium ions until the number of collisions is high enough to cause a burst of red light through the small aperture. So ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తా ఉంది, it's a small aperture
in the mirror at the output end of the crystal. Therefore, the beam may be produced extremely narrow and can be focused to a pinpoint area where our point is required by the optical lens. Optical lens అనే యూజ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండమ్మా, ఆల్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆప్టికల్ లెన్స్. ఈ ఆప్టికల్ లెన్స్ మీకు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వైటిష్ కలర్ లో మీకు ఏదైతే బీమ్ అనేది జనరేట్ అయిందో ఈ మిర్రర్స్ నుంచి ముందుకి వెనక్కి అలాగా సిరీస్ ఫామ్ లో ముందుకి వెనక్కి వెళ్ళి ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ మే బి ఎమిటెడ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెడిష్ ఇన్ కలర్ అండ్ మేబీ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ త్రూ ద స్మాల్ నారో. సో దిస్ ఈస్ ద నారో హోల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద ఫోకసింగ్ లెన్స్. లెన్స్ అనే యూజ్ చేస్తాము, దీన్నే మనం ఆప్టికల్ లెన్స్ అంటా ఉన్నాను. ఆప్టికల్ లెన్స్ లోంచి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బీమ్ అంతా కూడా మీకు ఇలా రేస్ కింద వచ్చినా కూడా మీకు అదంతా కూడా ఏమవుతుంది, ఇట్ మే బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ విత్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ బీమ్. అదంతా కూడా ఒక బీమ్ ఒకటే లైన్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి లెన్స్ లోంచి మనకి ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే వర్క్ పీస్ మీద పడుతుంది. సో అవర్ ఎట్ ఎ పిన్ పాయింట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే వేర్ ఎవర్ ద రిక్వైర్డ్ పిన్ పాయింట్ ద ఫోకసింగ్ మే బి extremely focused on the particular concentrated beam. So here one main thing you have to observe is the method is finding growing application particularly for thin gauge metals up to about 0.5 to 1.5 mm thick. So laser beam welding provides a high quality weld. Therefore, it can be remote control and requires no vacuum to operate in. So this is the main thing. So it is not required any skilled workers or whatever else. మీరు గ్యాస్ వెల్డింగ్ లో చూసుకున్నా, ఆర్క్ వెల్డింగ్ లో చూసుకున్నా, we require certain skilled worker లేదంటే మామూలు వర్కర్ వెల్డర్ ఎవడైనా సరే ఒకళ్ళు అయితే కావాలి. బట్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ఆల్ దోస్ థింగ్స్ లేజర్ వెల్డింగ్ బీమ్ వెల్డింగ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ any worker. It's just a remote controlled and it is no requirement of any vacuum or to operate in. ఏమి అవసరం లేదమ్మా. బట్ ఇట్ కెన్ ఎంత థిక్నెస్ వరకు ఇది వెల్డ్ చేయగలుగుతుంది అంటే ఇట్ కెన్ వెల్డ్ అప్ టు 1.5 mm థిక్నెస్. therefore a high quality weld may be obtained by this. ఇక్కడ మీకు ఇందులో డర్టీ సర్ఫేసెస్ అనేవి రావు. అండ్ బట్ దీనిలో మనకున్న ఒకే ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు అదర్ గ్యాసెస్ వెల్డింగ్ ఇట్ ఈస్ సర్టెన్ కాస్ట్లియర్ థింగ్. సో మనం ఇది లేజర్ బీమ్ LBW అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే లేజర్ బీమ్ వెల్డింగ్ అనేది జనరల్ గా ఎక్కడైతే మనకి చాలా హై క్వాలిటీ వెల్డింగ్ అనేది కావాలనుకుంటాము అలాంటి చోట, అలాగే నారో థింగ్స్ చాలా మైన్యూట్ లేజర్ వెల్డింగ్, చాలా మైన్యూట్ అంటే చాలా చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ని వెల్డింగ్ చేయాలన్నా కూడా మనము ఇలాంటివి అంటే మనం మేడం సోల్డరింగ్ ఏంటి మరి బ్రేజింగ్ ఏంటి, ఓకే ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వి విల్ డీల్ ద సోల్డరింగ్ అండ్ బ్రేజింగ్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ టాపిక్. బట్ లేజర్ బీమ్ వెల్డింగ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ ఏ వెరీ నారో ప్రొజెక్షన్స్. సో చాలా లోతు కంట కూడా వెల్డింగ్ చేయాలంటే వి విల్ గివ్ దిస్ వన్. సో ఇదంతా కూడాను థియరీ పార్ట్ నానా. So coming to this, mali okkar just repeat it. The electrical energy is converted into light energy that is worked by flash tube. The capacitor is provided for storage. The capacitor anedi use chesam ikkada chustarama. Here you can observe the capacitor. So the capacitor is used for storage the electrical energy and supplies the high voltage to flash tube for performed appropriately. So the electrical energy discharge from capacitor, capacitor నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యేదంతా కూడా xenon transform. సో చెప్పాను కదా మీకు ఇదంతా కూడా ఫ్లాష్ లైట్ అనేది ఇక్కడ 1/1000 అంటే ఫ్లాష్ లైట్ రేట్ అంటాం, FLR అంటాం. FLR rate is 1/1000 per second. So the ruby crystal are excited and pumped into high energy. So due to heat generating, some source of energy is lost, waste అవుతా ఉంటుంది. But some light energy reflected mirror to mirror and again chromium atoms are, so chromium ions అంటాం నాన్న మనం వీటిని. chromium ions అనేవి internally the ruby crystal కు ఉంటాయి నాన్న. So chromium atoms are excited until lost their extra energy simultaneously to form a narrow beam of coherent light.
which is come out through the one and teeny hole of crystal's mirror. So a crystal mirror ki emoutundi chala chinna hole anedi untundi. So this narrow beam is focused by a optical focusing lens to produce a okay, to produce a small intense of laser on the job. So coming to the mechanics. So what is the mechanics going on here? So the laser beam welding produces a coalescence of materials with the heat obtained from the application of a concentrate coherent light beam impinging upon the surfaces to be joined. It is achieved through the following phases. One is interaction of laser beam with work material, and second one is heat induction and temperature rise, and melting, vaporization and join. So these are the 3 stages. First time అవుతుంది laser beam interaction with material మీద జస్ట్ అలా ఫోకస్ చేస్తుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. అంటే మనం ఏం చేయట్లేదు, జస్ట్ ఒక రిమోట్ కంట్రోల్తో ఆపరేట్ చేస్తాం. హీట్ జనరేట్ అవుతుంది, దానికి అదే టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, దానికి అదే మెల్ట్ అయ్యి వేపరైజ్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇది మనము ఈ లేజర్ బీమ్ అనేది ఎయిదర్ ఇట్ మే బి యూజ్డ్ ఫర్ అవర్ కటింగ్ purpose or for welding purpose also. And so these are the parameters. So all of it just remember this one. Medium. So దీనికి ఏంటి, నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్ దగ్గర మనము we can do it. And second one is the tool ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనము, హై పవర్ లేజర్ బీమ్. ఏమి టూల్స్ అనేవి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లోకి ఏమి రావు. ఇట్ ఈస్ ఏ మోనోక్రోమాటిక్, ఏమి టచ్ లో ఏమి ఉండవు. ఇట్ ఈస్ ఆల్ జస్ట్ విజిబుల్ బట్ నో నీడ్ టు మూవ్. దాన్ని కనీసం కదపాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో రైట్, నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్ దగ్గర లేజర్ బీమ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి, సో క్రిటికల్ పారామీటర్స్ ఏంటంటే దీనిలో అంటే కొంచెం డేంజరస్ కండిషన్స్, అవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆ బీమ్స్ అనేవి పడకూడదు. ఆ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఎక్కడైతే స్పాట్ లైట్ కింద మనము పెడతామో అక్కడ మాత్రమే టెంపరేచర్ జనరేట్ అవ్వాల్సిన చోట మాత్రం మనం పెడతాం ఆ స్పాట్ లైట్ అనేది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెటీరియల్స్ అప్లికేషన్. ఈ బీమ్ అనేది అన్ని చోట్ల ఇట్స్ నాట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. ఎందుకని అంటే మెటీరియల్స్ కొన్నిటికి మాత్రమే ఈ లేజర్ బీమ్ అనేది అప్లికబుల్ నానా. ఎందుకంటే అవి అన్ని కూడాను వేపరైజ్ అయిపోతాయి. కొన్ని తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఇవేమి వెల్డింగ్ కూడా అవ్వవు. సో కొన్ని మెటీరియల్స్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. సో అడ్వాంటేజెస్, కమింగ్ టు ద అడ్వాంటేజెస్, works with high alloy metals without difficulty and can be used in open air, so normal atmosphere, and can be transmitted over long distances with the minimal loss of power, and narrow heat affected zone, low total thermal input, welds dissimilar metals also. దానికి అయినా అనవసరం, ఏ మెటల్ మీదైనా చేయగలుగుతుంది. కానీ మనము ఆ మెటీరియల్ కి ఇది అప్లికబుల్లా కాదా అనేది చూసుకుంటాం నాన్న. చెప్పాను మీకు నేను, ఇది ఏ మెటీరియల్స్ యూజ్ అవుతాయి అంటే జనరల్ గా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, రైట్, అండ్ అల్లాయ్ స్టీల్స్. సో రైట్, వెల్డింగ్ డిసిమిలర్ మెటల్స్ ఆల్సో, అండ్ నో ఫిల్లర్ మెటల్స్. ఇందులో మీరు ఏమీ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. నో ఫిల్లర్ మెటల్స్ కానీ ఎలక్ట్రోడ్స్ కానీ ఏం అక్కర్లేదు. జస్ట్ లైట్ పాస్ ఆన్ చేయగానే అక్కడ దానికి అదే ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ అక్కడే టెంపరేచర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ మే బి మెల్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో coming to the advantages continuation. So secondary finishing is necessary. కొంచెం ఫినిషింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా. ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ యాక్యురేట్ welding may be obtained and produces deep and narrow welds also, and low distortion in welds, and high quality welds is attained by this, and can be weld small and thin components and no contact with materials. Material అసలు టచ్ చేయకుండానే వెల్డింగ్ అనేది జరిగిపోతుందన్న. So these are the limitations. Coming to the limitations, rapid cooling rate may cause cracking in some metals, high capital cost for equipment, optical surfaces of the laser are easily damaged, and maintenance high చెప్పాను మీకు ఇది, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ వచ్చేప్పటికి హై, and the maximum joint thickness can be welded by laser beam in somewhat limited. ఎక్కడ వరకు అంటే 19 mm థిక్నెస్ వెల్డ్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది. అంటే దానికి దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ. పెనిట్రేషన్స్ ఈజ్ ఫర్ లార్జర్ దాన్ 19 mm, అంటే 19 mm ఈజ్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ టు
టు వెల్డ్. సో 19 mm కంటే తక్కువ ఉన్నాయన్నీ కూడా మనం వెల్డ్ చేయొచ్చు. దానికంటే ఎక్కువ థిక్నెస్ ఉన్న వాటికి కొంచెం డిఫికల్టీస్ అనేవి మనము చూస్తాం నాన్న. సో సో ఇవన్నీ ఈ లిమిటేషన్స్ ఏవైతే షేర్ చేస్తానో ఇవన్నీ కూడాను రిమెంబర్ చేసుకుంటూ వెల్ టేక్ ద లేజర్ బీమ్ వెల్డింగ్ వెరెవర్ ఎల్స్ వి రిక్వైర్డ్. Okay, so today our laser beam welding has been concluded. In our next class